자, 그래서요. In the above example입니다. 그 위에 예시에서요. The purpose of the investigation was to verify and claim whether the mean differences were significant or not 하십니다. 그러니까 이제 평균의 이 차이라고 하는 것이 중요한 건지, 여기서 이제 통계적으로 중요하다 이런 얘기가 돼요. 아닌지 그런 것들을 입증하는 것이 목표가 되고요. That is to say입니다. 다시 말해서 the purpose of the investigation was to test the hypothesis which comprises the initial stage of the investigation in table 1입니다. 그래서 이제 초기 단계에 조사 초기 단계에 이제 이렇게 진행이 되는 거고요. In addition, what was compared was not an individual student score. 여기서 주로 이제 비교 대상이 된 건 개인의 점수를 본 게 아니고요. But the group mean scores as a whole입니다. 그룹의 이제 평균 점수를 이제 전체적으로 본 것이죠. 그래서 if the purpose of investigation is not to test hypothesis, but to prove how a participant or participants construct the meaning from their own realities, obviously a different method should be applied not as an option, but as an obligation이에요. 그래서 이제 연구의 어떤 목적이 가설을 검증하는 데 있지 않고요. 참여자의 어떤 그 현실에서 자신들이 이걸 어떤 의미를 구축하는지 뭐 이런 걸 보고 싶어요. 그러면 여기서 이제 서로 다른 어떤 방법론이 정해져야 되겠죠, 그죠? 이 방법론이라고 하는 것이 이제 이럴 경우에는 이제 연구자가 가지고 있는 어떤 과제의 어떤 성격, 그래서 그게 이제 연구 가설 검증인지 아니면 가설을 끄집어내고 탐구하는지 거기에 따라서 이제 선택되는 거니까 이건 어떤 뭐 선택의 여지가 아니고요. 의무사항이라고 보실 수 있습니다. 그래서 in table 1, what if the researcher is interested in student C예요. 그래서 특정한 어떤 학생에 대해서 관심이 있어요. whose achievement score is zero입니다. 그러니까 성취도를 보니까 지금 여기 보시면 이제 뭐 학생들이 지금 적어도 요 그룹 같은 경우에는 통계적으로 유의한 결과가 나왔기 때문에 뭐 성공적인 어떤 교수법이라고 얘기할 수 있어요. 그렇지만 실제로 학생들 이제 차근차근 이렇게 들어가서 이렇게 보면 요 차이입니다. 이 차이가 사전하고 이제 사후하고 비교해 봤을 때 차이가 뭐 B 같은 경우에는 3점이 늘었죠. 그죠? 그리고 이제 G 같은 경우에는 아주 극적으로 드라마틱하게 이제 늘었다 이렇게 되는데 C를 보시면요. C는 8점에서 시작해서 8점으로. 그러니까 변화가 없어요. 그러니까 이 수업을 통해 가지고 어떤 학습이 일어났다고 얘기하기 어려운 상황입니다. 근데 만약에 연구자가 이 그룹에 대한 어떤 평균값에 관심 있다라고 하면 t-테스트를 하는 게 맞아요. 근데 그게 아니고 아니 왜 C는 이렇게 사전과 사후가 결과가 같은지에 대한 어떤 의구심을 갖게 됩니다. 그랬을 때는 이제 연구 방법이 달라져야 돼요. 그래서 이제 연구자가 만약에 말이죠. If the researcher wishes to ascertain the answers to the questions예요. 그래서 다음과 같은 어떤 일련의 그 질문에 대해서 확실하게 좀 확인해 보고 싶어요. 그 질문이 뭐냐면 What is the real meaning of this t-test test results to the student이에요. 제로라고 하는 게 이 친구한테 이제 어떤 의미가 있냐라고 하는 거하고 Does the test score really satisfy him or her입니다. 이 성적인데요. 여기 이 결과에 대해서
그 정말로 만족하냐는 거죠. 아무 변화가 없는 거에 대해서. 그리고 또 C로 가면 What are the test taking strategies입니다. 뭐 시험 관련해 가지고 어떤 뭐 전략이 있는지. The best methods for obtaining these answers will be observation and interviews입니다. 이런 경우에는 이제 관찰을 하고요. 또 물어봐야 되겠죠. 왜 이런 일이 벌어질 수밖에 없는지. Here the intention of the investigator is not to impose a particular viewpoint on the participants of the study based upon the standardized test results예요. 그러니까 표준화된 시험을 통해 가지고 그 나온 결과를 가지고 그 참여자에게 연구자만이 가지고 있는 견해, 그러니까 이런 경우는 이제 자기 교수법이 좋다는 거죠. 그리고 누구라도 이 교수법으로 배우게 되면 좋은 결과가 나와야 된다는 겁니다. 그래서 뭐 이런 어떤 의도를 가지고 있지 않아요. 그런데 but to understand the participant meaning by making processes from the test results예요. 그래서 meaning making processes죠, 그죠? 이게 이제 핵심어입니다. 그래서 meaning making processes인데 시험 결과에서 어떤 의미를 부여하느냐, 뭐 이런 거에 대해서, 그러니까 그룹이 아니고 한 개인에 대해서 관심이 있다라고 하면 this intention is exactly the claimed purpose of QI입니다. 이거야말로 이제 정확하게 질적 연구에서 이제 접근하는 방식이라고 보시면 돼요. 그래서 accordingly, the QI investigator approaches research by writing memos and diaries without indulging much on the hypothesis or previous studies예요. 그래서 이제 질방 뭐 주로 연구자들이요, 특징을 보여주는 게 뭐냐면 메모 같은 걸 현장에서 많이 하고 또 뭐 일기 같은 걸 쓰기도 해요. 근데 이제 그 가설이라든가 선행 연구에 너무 집착하지 않고요, 빠져들지 않고 이렇게 현장으로 들어가 가지고 메모도 하고 일기도 쓰고 이런 작업들을 많이 하는 게 특징이라고 볼 수 있어요. From the memos입니다. and diaries예요. If an investigator has problems in understanding participants' viewpoints or a specific behavior예요. 참여자의 어떤 아주 특정한 행동이라든가 관점 같은 거 이런 걸 이해를 못하겠어요. 그러면 one can ask questions죠, 그죠? 질문을 할 수 있는데 from the interview, 자, 인터뷰를 하면서 the researcher and the participant can reconstruct and form meanings from the meaning negotiation process입니다. 그 의미 교섭 과정을 통해 가지고 이제 재구성하는 거죠. 그래서 which is what we call intersubjectivity입니다. 이게 우리가 보통 이제 간주관성이라고 하는데요. 질방 연구를 할 때 보통 이 주관적이다라고 하는데 반드시 그렇지는 않습니다. 그러니까 이제 인터라고 하는 게 뭐 사이 이렇게 되잖아요, 그죠? 그러니까 주관과 주관의 어떤 사이라고 하는 거 이렇게 되는데 intersubjectivity refers to believe that multiple realities exist입니다. 그래서 간주관성, 특히 질적 연구자들이 말하는 건요, 그 다중현실이 존재한다 이런 거예요. 다중현실입니다. 예를 들면요, 여러분들이 이제 저를 만나서 질방에 관련된 거 지금까지 계속 이제 얘기를 듣고 있는데 이게 끝나고 나서 어떤 사람은 굉장히 그 만족할 수 있어요. 또 이게 끝나고 나서 어떤 사람은 굉장히 힘들어할 수도 있습니다. 제가 만약 동일한 조건에서요, 굉장히 열정을 가지고 질적 연구는 이런 겁니다 이렇게 설명을 했어요. 그럼에도 불구하고 그 의미가 참여한 사람들의 의미가 만약 천차만별이라고 하면 어떨까요? 여러분들 그 교실 수업이 그렇지 않습니까? 우리가 열정을 가지고 학생들을 가르치고 있는데요, 열정이 없는 교사는 없죠, 그죠? 근데 그런 열정하고 관계없이 학생들의 성취도는 다양하게 나타나고, 그리고 학생들하고 굉장히 좀 친하고 싶어요. 그래서 여러 가지 노력을 하는데
그런 노력이 오히려 이제 역겨움으로 다가오는 학생들이 없다고 말할 수가 없습니다. 그렇지 않습니까?